بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آپ کو چاہیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی ہوئی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ جوانوں، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ 5 کم وقت لوگوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں ان کے منہ پر ان کی نمازیں مار دی جاتی ہیں۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ بتاؤ ذرا، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک شخص تھا غریب، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اسے اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور یہ کہتا کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ کا، اللہ والے کا گزر ہوا، فقیر کا وہاں سے گزر ہوا، فقیر نے، اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس شخص کو کہا کہ میاں، تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر ظلم کیوں ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، اے حضرت، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے تو میری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں میں بہت غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ صبح کو کھاتا ہوں تو شام کو نہیں ملتی اور شام کو کھاتا ہوں تو صبح کو کچھ نہیں ملتا۔ پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، دکھوں نے آ گھیرا ہے، ٹینشن نے گھیر لیا ہے، طرح طرح کے مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا ہوں۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، بھائی میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان سناتا ہوں کہ ایک دن حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے نا، جو شخص اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اسے رسوا کرتا ہے، اسے طرح طرح کی پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی تو دوسرا دنیا ہی میں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، دوسرا اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، برکت کو کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے میری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا میاں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان روزگار میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈایا کرو، اس کو ذلیل نہ کیا کرو، اس کو رسوا نہ کیا کرو اور اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ تو دوسرا شخص وہ شخص ہے جو شرابی ہے۔ شرابی شخص کی بھی نماز کوئی قبول نہیں ہوتی، دنیا میں ہی اللہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ ایک سود خور تھا، اس کے پاس مال اور زیادہ پیسہ آ گیا، اس نے شراب پینا شروع کر دی، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا کئی دن تک اپنے باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک دن بیٹے نے خواب میں دیکھا
अपने बाप को देखा और पूछा, अब्बा क्या हाल है? तो बाप ने कहा, बेटा ना पूछ बेटा, मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो बजाय ज़मीन के गिरने के मसीदा जहन्नम में गिर गया। जवानों, जो शख्स शराब पीता है वो दुनिया में भी जलीलो ख़ार होता है और आखिरत में भी जलीलो ख़ार होता है। इतना बड़ा जलील होता है कि इसकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती। तीसरा वो शख्स जो अपने वालिदैन को सताता है, वालिदैन को रुलाने वाला, वालिदैन को तड़पाने वाला, वालिदैन को तरह तरह की परेशानियां देने वाले शख्स की भी नमाज कबूल नहीं होती। जिस शख्स के ऊपर इसके वालिदैन नाराज़ हूँ, इस शख्स पर अल्लाह भी नाराज़ और इसका रसूल भी नाराज़ होता है। अब जिस शख्स के ऊपर अल्लाह और उसका रसूल भी नाराज़ हूँ, तो क्या ख्याल है कि इसकी कोई नमाज कबूल होगी? क्या ख्याल है इसकी कोई दुआ कबूल होगी? इसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता, हरगिज़ नहीं। जवानों, खुदारा जिन जिन जवानों के वालिदैन नाराज़ हैं, खुदारा अपने वालिदैन को राज़ी कर लें। चौथा शख्स सूदखोर। सूदखोर की भी पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं होती। जो सूदखोर है ना वो सुबह शाम वो हराम ही खाता है। सूद खाना वैसे भी हराम है और हराम खाने वाले की कोई नमाज कबूल नहीं होती और दुनिया में ही इसके मुंह पर मार दी जाती है। पांचवा शख्स अच्छे तरीके से वज़ू ना करने वाला। अच्छे तरीके से वज़ू ना करने वाले शख्स की भी नमाज कबूल नहीं होती। अच्छे तरीके से वज़ू करके नमाज पढ़ा करें। अल्लाह से जो कुछ मांगेंगे तो अल्लाह फ़ौरन अता करेगा। ये 5 लोग ऐसे हैं जवानों, जिनकी नमाज दुनिया ही में इनके मुंह पर मार दी जाती है। जब नमाज ही कबूल नहीं होगी तो फिर इनकी दुआ कैसे कबूल होगी? नमाज पढ़ने से पहले इन 5 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। ये 5 बीमारियां आपके अंदर तो नहीं हैं, अगर हैं तो इन्हें निकाल दें, वरना तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। तो मैं आखिर में नमाज का एक ज़रूरी पैगाम देकर आपसे ज़्यादा चाहूँगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कि आज जो हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, फिर असर की नमाज़ पढ़ी है, फिर मगरिब की और फिर इशा की नमाज़ पढ़ी है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये हमारी नमाज़ें कबूल हुई हैं या नहीं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ सहाबी, जब अगली नमाज़ पढ़ने का दिल करे तो यकीन कर लेना कि तुम्हारी नमाज कबूल हो ही गई। जब तुम्हारे अंदर नमाज का शौक़ आ जाएगा, फिर तुम शराब के नज़दीक नहीं जाओगे, फिर तुम अपनी फैली के साथ ज़्यादती नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर रहम आ जाएगा, तुम्हारे मुंह में मिठास आ जाएगी, हर वक्त अल्लाह का नाम तुम्हारी ज़बान पर रहेगा। हज़रत अली शेर खुदा करमुल्ला वजल करीम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हज़रत, आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है। फरमाया, बताओ क्या खबर सुनी है? इस शख्स ने कहा कि मैंने सुना है कि आप अल्लाह से बातें करते हैं और अल्लाह आपसे बात करता है। क्या मैंने ठीक सुना है? तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये तूने बिल्कुल ठीक सुना है। अर्ज़ की वो कैसे? तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मियाँ, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज़ पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा दिल करता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान मजीद पढ़ने लग जाता हूं। दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की आदत बना लें, सिर्फ ये सोच कर कि हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, और हो सकता है कि मेरा रब आखिरी मरतबा मुझे बुला रहा हो। अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मा लना इल्लल बलागुल मुबीन। तो बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।